नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। धोलाई थाने के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर श्यामली गोगोई के नेतृत्व में 24 घंटे के अंदर चोरी किए गए ऑटो रिक्शा के साथ साथ 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। इलाके में राहत की माहौल। कछार के जिला उपायुक्त रोहन कुमार झा के प्रयास के चलते कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी स्तरीय राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आयोजित हुआ नागरिक सभा। नगर पालिका विभाग को सुंदर तौर पर सजाए जाने का किया जा रहा है प्रयास। असम गण परिषद दल के कार्यकर्ताओं को दुख से पूर्व सुनाई के हाथीखाल में आयोजित हुआ सभा। बड़ी मात्रा में असम गण परिषद दल में योगदान दिया आवासीय क्षेत्र के लोगों ने। नगर पालिका विभाग की ओर से करों में वृद्धि किए जाने के विरोध में नागरिक अधिकार संरक्षण मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा आने वाले मंगलवार को 1 घंटे के लिए दिया जाएगा धरना विक्षोभ कार्यक्रम। दक्षिण लामडिंग क्षेत्र में गांव पंचायत इलाके में बड़े पैमाने पर घोटाले की लग रही है आरोप। लामडिंग क्षेत्र के लोग जी रहे हैं नाराजगी के माहौल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। धोलाई थाना के इन्वेस्टिगेशन अफसर श्यामली गोगोई के नेतृत्व में खुफिया सूचना के आधार के तहत 24 घंटे के अंदर ही चोरी किए गए ऑटो गाड़ी के साथ साथ 2 आरोपी मुजीबुद्दीन लश्कर तथा बख्तार हुसैन लश्कर नाम के 2 शख्स को गिरफ्तार किया है। सूत्र के अनुसार सूचना के आधार पर छापा मारकर दोनों को गिरफ्तार किया गया और वाहन को भी बरामद किया गया। पिछले कुछ दिन पहले ऑटो गाड़ी को, जिसका नंबर AS11DC5479 बताया जा रहा है, मुजीबुद्दीन लश्कर व बख्तार हुसैन लश्कर नाम के 2 चोर धोलाई थाने के आसपास के इलाके से लेकर फरार हो गए थे। बहरहाल उन्हें रिमांड में लिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। 24 घंटे के अंदर चोरों के साथ साथ वाहन को बरामद किए जाने पर लोगों में काफी हद तक राहत की माहौल है। सिलचर शहर को सुचारू रूप से सुंदर कर सजाए जाने के उद्देश्य को सामने रख कछार के जिला उपायुक्त रोहन कुमार झा के प्रयास से एक सर्वदलीय सभा जिला उपायुक्त कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस तथा एजीपी सहित दूसरे कई राजनीतिक संगठन के कार्यकर्तागण मौजूद थे। हालांकि इस सभा में पत्रकारों को घुसने नहीं दिया गया। सूत्र के अनुसार कई आरोप प्रत्यारोप को लेकर नगर पालिका गठन की पूर्णता तथा इसकी समृद्धि को लेकर लोग पिछले कई दिनों से परेशानी के कगार पर जी रहे हैं। एक तरफ जहां नगर पालिका विभाग कई क्षेत्रों में करों में बढ़ोतरी किया है, तो इसी दौरान आम जनता इसके विरुद्ध अपना आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। इस दिन की सभा में कांग्रेस के विधायक मिसबाउल इस्लाम लश्कर तथा बीजेपी के सांसद राजीव राय, विधायक दीपान चक्रवर्ती तथा दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया। लेकिन लोगों का आरोप है कि लगातार जिला प्रशासन की ओर से सभा तो आयोजित किया जा रहा है, लेकिन कोई अहम सिद्धांत नहीं लिया जा रहा है, जिसके चलते आम जनता परेशानी के कगार पर जी रही है और लगातार करों की वृद्धि होने पर आखिरकार परेशानी का कगार लोगों के अपने सर पर ही पड़ रहा है।
किसी को भेज दीजिए म्यूनसिपैलिटी से, वो ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग है। मीटिंग को तो बुलाया बस है, डाले हैं कहीं डिवाइडर पिछला मीटिंग का जो मिनट्स है। हमने एस्टिमेट बनाया था हमारा साथ দাদা আপনার জেরো ডিভাইডার যেটা আমি কইছিলাম আপনাদের আজকে তারাপুর, আমি একটা এক্সাম্পল দিয়া নমস্কার শুনবেন। আজকে তারাপুরের রাস্তায় তারাপুর 2016 গভর্নমেন্ট হওয়ার পরে সাইড ওয়াইডেনিং হয়েছে, বাট আপনারা সব জানেন সাইড ওয়াইডেনিং হওয়ার পরেও রাস্তাটা এতটুকুই রয়েছে, এতটুকুর উপরে দেখো প্ল্যান করে ট্রাই করে। এখন কোথায় হচ্ছে যে ন্যারো ডিভাইডার যদি আমরা দিই তাহলে আমি এখানের মধ্যে সবজি বিক্রি করবো, আর এইসব করে রাস্তা দুটো হচ্ছে দেখবা তারাপুর। আমি তারাপুর এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে মানে এটা একটা অপর সবচেয়ে বিজনেস টুল হয়েছে, একটা নেচার হয়েছে বাইলেন থেকে বাইরে হয় রাইট টার্ন আর লেফট টার্ন লইতাম বা উল্টা দিকে স্টেশনে ঢুকে যেতাম। এই সিস্টেমটা তো আস্তে আস্তে বন্ধ হইতে লাগবে। বড় বড় শহরে আমি 1 কিলোমিটার 1.5 কিলোমিটার ঘুরিয়ে যাই। আপনার নিজেরাই ভাড়া দিচ্ছে। আজকে কাছাড় ডিসি সর্বদলীয় বৈঠক আহ্বান করছি রিগার্ডিং শিলচর মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন। তা আমরা বিভিন্ন দলের আমরা যারা পদাধিকাররা আছি আমরা আইসি, আমরা তৃণমূল কংগ্রেস থেকে আজকে এই ইয়েতে অংশগ্রহণ করছি। আমরা একটা প্রথমে ডিসির একটা ভাষ্য ছিল যে আজকে যেটা আছে এটা একটা খসড়া রাফ, এটা কোনো দলের ফাইনালাইজ কিচ্ছু না, এবং আমরা বিভিন্ন পার্টির তরফ থেকে এটা মতামত নেওয়ার লিগা যে এটার মধ্যে ইনক্লুশন ডিলেশন বিভিন্ন দিক তুলিয়া ধরার লিগা আমরা বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি থেকে আমরা তুলিয়া ধরছি যে যেগুলা ইয়ে আছে। নেক্সট এটা আবার এটা পাঠানো হইব, ডিসি আবার করছে আবার নেক্সট এটা হইব করিয়া আমরা বিভিন্ন কংগ্রেস তৃণমূল আবার বিভিন্ন ইয়ে হয়েছে। আমরা তরফ থেকে বিশেষ একটা তৃণমূল কংগ্রেস থেকে আমরা এটাই প্রস্তাব ডিসি মহোদয়ের কাছে যে কর্পোরেশন আমরা সর্বস্তরে শিলচরে নাগরিক কর্পোরেশন চাই, শিলচর ডেভেলপমেন্ট, শিলচর প্রভাবিত, এবং সবচেয়ে কথা হচ্ছে শিলচর কর্পোরেশন এমনভাবে তৈরি হইতো যেন আমরা স্মার্ট সিটির আওতার ভিত্তিতে থাকতে পারি, অমৃতের আওতার ভিত্তিতে থাকতে পারি। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যেগুলা ডাইরেক্ট যেগুলা কর্পোরেশনের উপরে ইয়ে আসে এইগুলোর মধ্যে স্টেট গভর্নমেন্টের আছে, এটার মধ্যে নিয়ে যেন আমরা কোনো আন্দোলন করিয়া যেন আমরা করতে লাগে না, এইভাবে করা। এখন একটা কর্পোরেশন তৈরি হইলো, তারপরে দেখা যায় আমরা স্মার্ট সিটি থেকে বাইরে হয়ে গেছি, হয়তো আমরা কোনো কিছু থেকে কোনো কারণে কোনো ক্রাইটেরিয়া থেকে বাইরে গেছি, এটা যেন না হয়। এবং বিশেষ করিয়া যেগুলা অঞ্চল বাড়ানো হইব, আমরা দেখতেছি সব এগ্রিকালচার ল্যান্ড আছে, ফিশারি এরিয়া আছে, এরা একদম বিপিএল ক্যাটাগরির মানুষ, তাদের উপরে ট্যাক্সের যে ব্যাপারটা আছে সরকার যেন ট্যাক্সের বোঝাটা যেন কোনো অবস্থাতেই তাদের উপর বর্ধিত না হয়, তাদের উপর না পড়ে, তাদের ইনক্লুশন করো। আমাদের কর্পোরেশন হয়ে যে সময় এইগুলো জায়গা আমরা ডেভেলপ করব, অটোমেটিক আমরা ট্যাক্স পেয়াররা যারা আছে পে করব, কিন্তু এখন তো তারা কনসেশন রেটে তারা ইয়ে করা হয়। কী বলে ডিসি মহোদয় এটা কইছে যে হ্যাঁ এটা সবসময়, এবং এমপি মহোদয় আছে, এমপি মহোদয় কইছে না এটা কোনো চিন্তা করবে না, এটা আমরা ট্যাক্সের একটা চিন্তাধারা ইয়ে থাকবো, এবং যে বোর্ড নেক্সট হইব কর্পোরেশনের যে বোর্ড গঠন হইব এইটার থেকে যে বোর্ড ইলেক্টেড যে প্রতিনিধিরা আছে তারাও এটা নিয়ে বিবেচনা করার ইয়ে রাখছি আমরা। আজকে শিলচরের ডেপুটি কমিশনার রোহান জার আহ্বানে আমরা অল পার্টি এবং অন্যান্য কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিয়ে শিলচরের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের বাউন্ডারি নিয়ে একটা মিটিং ছিল। সেই মিটিংয়ে একটা প্রপোজড ম্যাপ
যেটা গভর্নমেন্ট অফ আসাম থ্রু ডেপুটি কমিশনার্স অফিস করেছে উইথ দ্য সাজেশন অফ অল পার্টিস, ওটা প্রেজেন্ট করা হয়েছে। 2-3টা কনসার্ন 2-3 জনের কাছ থেকে এসছে, যে ট্যাক্সেশনের বিষয়টাও কথা হয়েছে, আর ফার্দার ডেভেলপমেন্ট ফিউচারের কথা চিন্তা করে শহরকে বড় করার, শহর কনজেস্টেড হয়ে আছে, শহরটাকে কিভাবে বড় করা যায়। আগামী দিনে বরাক নদীর উপরে আরও অনেকগুলো ব্রিজের পরিকল্পনা সরকার নিয়েছে, এগুলোর কথাও আমাদের হয়েছে। তো শহরটাকে যাতে বড় করা যায়, একটা সার্কামফারেন্সিয়ালি সব সাইডে, ইস্ট ওয়েস্ট নর্থ সাউথ সব সাইডে যাতে ডেভেলপ করা যায়, এটা নিয়ে কথা হয়েছে। আর বলতে কোনো দ্বিধা নেই, সব পলিটিক্যাল পার্টি বিজেপির থেকে ধরে আমাদের AIUDF, কংগ্রেস, তৃণমূল, CPM, AJP সবাই খুব পজিটিভলি এই মিটিংটা নিয়েছে, এবং আমরা নিশ্চিন্ত যে আগামী দিনে গভর্নমেন্টের যারা এজেন্সিস আছে, আরবান অ্যান্ড হাউজিং ডিপার্টমেন্ট মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য অধিকারীরা এটা সম্বন্ধে একটা উচিত সিদ্ধান্ত নেবেন, এবং আমরা আগামী দিনে সেই ম্যাপ সম্বন্ধে জানতে পারব। सोनाई विधानसभा केंद्र के पूर्व सोनाई हाथीखाल इलाके में जनसहयोग कार्यसूची पालन किया गया। असम गण परिषद के कार्यकर्ताओं के उद्योग से शुक्रवार को आयोजित इस दिन के कार्यक्रम में असम गण परिषद दल को मजबूत किए जाने के उद्देश्य को सामने रख सोनाई विधानसभा परिषद के भारप्राप्त सभापति शहाबुद्दीन मजूमदार के सभापतित्व में आयोजित कार्यक्रम में कार्यनिर्वाही सदस्य आयशा सुल्ताना चौधरी, जिला साधारण संपादक अब्दुल कायूम लश्कर तथा दूसरे कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किया। इस दिन के कार्यक्रम में सोनाई कमेटी के साधारण संपादक जमील अहमद लश्कर ने सभा का संचालन किया। कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोगों ने अगप दल पर योगदान दिया। साथ ही इस दिन के कार्यक्रम में फैजुल रहमान, मानिक उद्दीन लश्कर, रहीम उद्दीन, बुरहानुद्दीन अहमद, अब्दुल गफीर, नसीर उद्दीन, बहार उद्दीन, हबीबुर रहमान मौजूद रहकर इस सभा को सफल बनाया और बड़े पैमाने पर असम गण परिषद दल में सदस्य योगदान दिए जाने पर उन्हें बधाई भी प्रकट की। ধন্যবাদ রেহিম সাহেব, এখনই সহযোগিতা করেছেন আমাদের। আমি অনুরোধ করব আজকের এই সভায় উদ্দেশ্য হচ্ছে বিগত দিন থেকে আমাদের এই আসামে সঙ্গে ছুটি করে সে যাব কি আছে কিনা সেগুলো আমরা অন্বেষণ করব। থেকে ধন্যবাদ আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি। আজকে এই কর্মের মধ্যে আমরা সম্পন্ন করব। আর দু একটা কথা বলছি, সেটা হচ্ছে যে অরুণোদয় আসছে, আমাদের SHG-গুলো এসেছে বা NGO-গুলো কোঅপারেট করছে। আমি আমার সবাইকে চাপ দিচ্ছি, আজকে দিয়ে যাচ্ছি। আপনারা যেভাবে কন্ট্যাক্ট পেয়েছেন, যেগুলো সহায়তা দরকার আমাদের সরকার পক্ষ থেকে আমরা করব। আমার বিধান পরিষদের ইনচার্জ সভাপতি আছেন শাহাবুদ্দিন সাহেব, সেক্রেটারি জমিল সাহেব, আর সুনাম ভাইকে আমি আমার দায়িত্ব আজকে দিচ্ছি যে যেগুলো সমস্যা আছে আপনাদের সামনে এটা আপনি নিয়ে আসবেন উইথ রিটেন, যেগুলো আমরা বিধান পরিষদ ফরওয়ার্ড করে ডিস্ট্রিক্ট কমিটিতে, এরপরে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজে আমরা যাব। আমি পার্সোনালি যাব আপনাদেরকে যা সহায়তা করার জন্য। আর ফ্লাড এফেক্টের যেগুলো এরিয়া আমি ভিজিট করেছি, কিছু ঘর রয়েছে যেটা পাইনি, সেটা আমরা আবার রিইনভেস্টিগেশনের জন্য মরিক পাটোয়ারিকে ডাকছি। আর বেশিক্ষণ বলছি না, অন্যদিন বলবো। আজকের পরিবেশ মানে ঠিকঠাক দিচ্ছে না। সবাইকে আমার সালাম, ধন্যবাদ। কথা বলছেন, কিন্তু আজকে ডালের কথা কেন বলা হয় না, তেলের কথা বলা হয় না? আজকে কিরকম হাই রেট হয়ে গেছে গ্রসারি প্রোডাক্টে। আজকে হার এক গরিব মিডল ক্লাস ফ্যামিলি মেম্বার সবাই সাফারার, কিন্তু যার পয়সা আছে ও কিন্তু সাফারার না। ভোট অল আর ইকুয়াল। যার ধনী মানুষ, যে ব্যক্তি ওর ভোটের মূল্য, যে সেই একটা দৃশ্যওয়ালা ব্যক্তি, ওর ভোটের মূল্য সেম। অল ভোটারসের সেম, বেসিক্যালি সবার ভোটের মূল্য সেম। नगर पालिका विभाग की ओर से करों में वृद्धि किए जाने के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद किए जाने के उद्देश्य को सामने रख नागरिक अधिकार संरक्षण मंच के कार्यकर्ताओं ने आने वाले मंगलवार को 1 घंटे का धरना विक्षोभ कार्यसूची आयोजित किए जाने का जानकारी दिया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नगर पालिका विभाग जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना तौर पर कई मुद्दों पर करों की बढ़ोतरी की है, इसके चलते आम जनता बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। अपने मनमर्जी के अनुसार नगर पालिका संचालन किए जाने पर आम जनता बेहद परेशानी के दौर से गुजर रही है। लगातार एक के बाद एक आपदा के बाद आम जनता कर प्रदान में बुरी तरह प्रभावित हो रही है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संगठन कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य उजागर किए
और इस दिन की इस 1 घंटे के धरना कार्यसूची को सफल बनाए जाने के लिए लोगों से अपील भी किया। गौरतलब है कि मंगलवार को सभी स्तर के कार्यकर्तागण जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने मौजूद होकर 1 घंटे का धरना विक्षोभ कार्यसूची पालन करेंगे। ভয় পাইবেন না, আমরা এটার একটা সেলও আছে এবং সবচেয়ে বড় কথা যে এই ব্যাপারে কোনো কিছু জানতে গেলে আইন আমরা নিশ্চয়ই সহযোগিতা রাখবো। মঞ্চ প্রতিনিয়ত আগেও আছি, এখনও থাকবো, ভবিষ্যতেও থাকবো। আমি অনুরোধ রাখবো এবারে আমাদের ওনার বক্তব্যটা রাখবো। এখানে একটাই আমি ক্লিয়ার আপ করে দিই যে 79 যে বারবার বলছে যে আসামে আফটার 1979 হয়নি, এটা ভুল কথা। এটার ভিত্তিতে নোটিফিকেশন দেওয়া হয়েছে আসামে যাতে প্রত্যেক পুরসভা সেটা করে, কিন্তু শিলচর হয়ে গেছে। আপনি গুয়াহাটি কর্পোরেশনে যাবেন, গুয়াহাটি কর্পোরেশন হয়েছে, তিনসুকিয়া মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে হয়েছে, জুরাট মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে হয়েছে। কারণ এই টোটাল বিষয়টা গভর্নমেন্ট যেটা বলতে চাইছে যে 79-এর পর আর মানে যে নির্ধারণ করা ছিল সেটা থেকে আরও বাড়িয়ে নেওয়া হয়নি, সেটা পুরোপুরি ভুল। আমি এবারে অনুরোধ রাখবো, আমাদের মধ্যে রয়েছে দুলালরা, সেই সেলফ অ্যাসেসমেন্টের ব্যাপারে একটা পজিটিভ দিক যে আমরা দল মত নির্বিশেষে যে ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিল সেটা সেই কংগ্রেস ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিল তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু দলমত নির্বিশেষে আমরা আজকে একটা জায়গাতে আমরা এসে নিয়েছি। আমরা এটা আমাদের শিলচরের ইতিহাসে এই ধরনের বিষয়ে কিন্তু খুব কমই হয়। একমাত্র ভাষা আন্দোলনের সময় আমরা দেখেছি, তারপরে অনেকদিন পর আমরা সবাই একটা মঞ্চের মধ্যে আমরা সবাই আজকে এক জায়গাতে এসে নেতা ইতিমধ্যে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা তারা সমস্ত বিষয়গুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে না দেন এবং কেউ যাতে এই ফর্ম যাতে জমা না দেয় সেটা আমাদের শিলচরবাসীর কাছে, শিলচর পৌরবাসীর কাছে এটা আমাদের আবেদন। দ্বিতীয়ত হল যে এই বিষয়টাকে কেন্দ্র করে আমাদের এখানকার এমপি এবং এমএলএ তারা তো আমাদের প্রতিনিধি, তারা তো আমাদের হয়ে কথা বলে, তারা কোন দলের সেটা বড় ব্যাপার না। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার যে বিশেষ করে শিলচরের এমএলএ কিন্তু হুমকি দিয়েছে যে সরকারের কাজে যদি বাধা দেওয়া হয় তাহলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এটা কি একজন এমএলএ বলতে পারে? এটা যদি ডিসি বলেছে ঠিক আছে মানলাম, এমএলএ তো এই ধরনের কথা সুতরাং এই কথা যদি বলেছেন এটা কিন্তু আমরা এটাকে নিন্দা করি। গতকালকে আমরা মিটিং করেছিলাম, এই মিটিং করে আমরা এটাকে নিন্দা জানিয়েছি, আমরা এটাকে ধিক্কার জানিয়ে তিনি এইভাবে কাউকে হুমকি দিতে। এখানে নির্বাচিত কোনো বোর্ড গঠন হচ্ছে না ততদিন পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া স্থগিত রাখতে হবে। সুতরাং এটাই হচ্ছে আমাদের 1 নম্বর দাবি। আর দ্বিতীয় দাবি হচ্ছে যে ফর্মুলা ওনারা প্রয়োগ করতে চাইছেন সেই ফর্মুলায় কত গুণ যে ট্যাক্স বাড়বে তার কোনো সীমা নেই। সুতরাং এই ফর্মুলাটাও তাদেরকে বাতিল করতে হবে। এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় দাবি। এবং তৃতীয় যে সমস্যা আমাদের সামনে আসছে সেই সমস্যা হচ্ছে এই পৌরসভাকে কর্পোরেশনে উন্নীত করার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সেই প্রক্রিয়ায় আজকের শিলচর পৌর এলাকার মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ থাকবে না। এই কর্পোরেশন এলাকা যে বিভিন্ন গ্রামগঞ্জ নিয়ে বর্ধিত করা হয়েছে সেই সব অঞ্চলেও এই যে নতুন প্রক্রিয়াটা আগামী দিনে প্রয়োগ হবেই। সুতরাং সেই সব লোকদেরকেও আমাদের এই আন্দোলনে সামিল করতে হবে, আহ্বান করে আনবো এবং যৌথভাবে আমরা আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করব। ধন্যবাদ, নমস্কার। যে নোটিফিকেশনটা পেপারে দিয়ে জনগণের জ্ঞাতার্থে দেওয়ার কথা ছিল, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেটা তো করেইনি, উপরন্তু লেগে থেকে 7 দিন ধরে লেগে থেকে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে এই নোটিফিকেশনটা বার করা হয়েছে। এবং এই নোটিফিকেশন ক্লিয়ারলি বলছে
যে এদের এই যে কার্যসূচিটা শুরু করেছে ঘুরাচ্ছেন শুধু ওদের, এটা ডিজিটালি বার করা হয়েছে। সুতরাং নোটিফিকেশন থেকে ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে এটা বেআইনি এবং সেটা দিয়ে এটা দিতে চাইছে। একটা বেআইনি পদক্ষেপ একটা সরকার নিতে যাচ্ছে এবং একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এরোগেন্টলি এটাকে ইম্পোজ করতে চাইছে। এটা আজকে প্রমাণিত হয়ে গেল গোটা ব্যাপারটা। কারণ আমাদের মধ্যে অনেকের সন্দেহ ছিল যে কী ব্যাপার, আইনি ব্যাপার। আর আমরা যখন মেমোরেন্ডাম দিতে গেছি, ডিসি খুব পরিষ্কারভাবে প্রথমেই বলে দিল যে এটা সরকারি আইন, আমি আইনের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবো না, আমি মেমোরেন্ডামও রেফার করতে পারবো না, আমি কিছু করবো না। এবং বলে দিল এই ব্যাপারে আপনারা আসছেন জানলে আমি আপনাদের আসতে দিতাম না। দ্যাট ওয়াজ হিজ ভার্সন। পরের দিন উনি যেদিন আমাদের মিটিংয়ে ডাকলেন, ট্যাক্সের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন, সেদিন আইনি তর্কই করে গেলেন সোমেনের সাথে, এটা আইন। এবং বললেন যখন এক্সিকিউটিভ অফিসার বললো যে ক্যাম্পেইন হচ্ছে এটা না জমা দেওয়ার জন্য এবং ফর্ম আসা বন্ধ হয়ে গেছে, তখন ডিসি উঠে বললেন তাহলে আমাদের লিগ্যাল অ্যাকশন নিতে হবে। নিজেরা ইলিগ্যাল কাজ করছে, বলছে লিগ্যাল অ্যাকশন নিতে হবে। এবারে বলছে যদি সেলফ অ্যাসেসমেন্ট জমা না পড়ে আমরা অ্যাসেসমেন্ট করব। এই ধরনের একটা দুর্ভোগী ব্যাপার এরা করতে চাইছে এবং এরোগেন্টলি করতে চাইছে। আমরা বললাম যে যখন মেমোরেন্ডাম নিল না, আমরা বললাম যে মেমোরেন্ডাম তো আমরা যখন মিনিস্টারের কাছে দিই তখন এটা ডিসি মারফতে যায়, বলে ইজ দেয়ার এনি ল, সে আইন খুঁজছে। আমরা আইনের তো প্রশ্নই নেই, ইটস এ কনভেনশন। ডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইজ এ ব্রিজ বিটুইন দি গভর্নমেন্ট অ্যান্ড দ্য পাবলিক। বলছে নো, আই ডোন্ট এগ্রি উইথ দিস, এইভাবে বলুন। আই রিজেক্ট ইট। মানে হি ইজ rejecting the solemn convention of bridging between the government and the people. So he is a representative of the government. He doesn't require any, doesn't care about these people's grievances. এটা গেল একটা দিক। দ্বিতীয়ত বলছে লিগ্যাল অ্যাকশন দেবে। কেন? আমরা ক্যাম্পেইন করছি ফর্ম জমা দেবার এগেইনস্টে। কনস্টিটিউশনাল রাইটস অনুযায়ী গভর্নমেন্ট ল, এনি ল, গভর্নমেंट डिसीजन, सरकारी नीति, जे कोनो किछुर विरुद्ध। रेल नगरी लामडिंग के दक्षिण लामडिंग पंचायत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर घोटाले कांड का वास्तव चित्र सामने उभर कर आ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ सरकारी कई परियोजनाओं के तहत इलाके के गांव पंचायत सभापति, संपादक तथा दूसरे कार्यकर्ता द्वारा गबन किए जाने का आरोप लग रहा है। बुजुर्ग लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को पैसे दिए जाने के बाद भी परियोजना का कोई लाभ नहीं मिला। परेशानी के कगार में जी रहे दक्षिण लामडिंग पंचायत के आवासीय क्षेत्र के लोगों ने इस दिन पंचायत कार्यालय में पहुंचकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की और पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान विस्तारित खुलासा भी किए। নির্মল তালুকদার। কি অভিযোগ আপনার? দক্ষিণ লামডিং পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে আপনার কি অভিযোগ? অভিযোগ হলে আমার আমি জব কার্ডের টাকাটা পাই নাই। ঘরে দিছে ঘরে বাবা যে জব কার্ডের টাকা পাম, এই টাকাটা আমি পাইনি। কিমান দিনের পৰা পোৱা নাই? আমি ঘরটা রেডি হয়ে গেল আজ 2 বছর, টাকা পোৱা নাই, কিন্তু জব কার্ডের টাকাটা আজ পাম, কালকে পাইনি। কিমান জন আৰু এনেকা পোৱা নাই আপোনাৰ নিচিনা? এরকম আরো বহুত জনের আছে। এখানে তো বর্তমান 5 জন আছে। আরো কার্ডের টাকাটা পাই না, 3 কিস্তি টাকা পাইতে লাগে, এটা পাইছি। কিন্তু জব কার্ডের টাকা দেওয়া হয় না, ঘরে পেন্টিংয়ের নাম লেখা হয় না, আরই নম্বর আমার দেওয়া হয়নি। আপোনালোকৰ জব কাৰ্ডৰ টকাটো দিয়া হয় নাই? না, জব কাৰ্ডটা পাইনি। কিমান জন আৰু এনেকা আছে যে পোৱা নাই? এরকম বস্তিতে প্রায় মনে করেন 20-25 জন আর এরকম রয়েছে দক্ষিণ লামডিং পঞ্চায়েত। দক্ষিণ লামডিং পঞ্চায়েত কোনে কৰিছে এই ঘটনাটো? কোনে কৰিছে ঘটনা? এখন আমরা পঞ্চায়েতে আইলে পঞ্চায়েতে আমরা জানি না, কিন্তু দেখা যায় তো সব এখান থেকে আজ পর্যন্ত আমরা দেয় নাই জব কার্ডটা। যেহেতু এইখানে बाराघाटी के हालाकांदी जिले में अपने ही पालित पुत्र के हाथों खून होना पड़ा माता जयश्री देवराय को। सूत्रों के अनुसार हालाकांदी जिले के यह वारदात को लेकर इलाके के लोगों में दुखद माहौल बना हुआ है। हालाकांदी शहर के 15 नंबर वार्ड के टूला रोड क्षेत्र के रहने वाले दिलीप देवराय की पत्नी तथा अवसर प्राप्त ट्रेजरी अफसर के वरिष्ठ कार्यकर्ता सीनियर अकाउंटेंट श्रीमती जयश्री देवराय को, जिसका उम्र 62 साल बताया जा रहा है, गला दबाकर हत्या किया उन्हीं के पालित पुत्र दिलीप देवराय ने। मुद्दे को लेकर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। पुलिस प्रशासन तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की छानबीन में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार श्रीमती जयश्री देवराय की कोई पुत्र या पुत्री न रहने पर 3 दिन की उम्र में उसे घर में लाया गया था और पिता द्वारा माता की
देखरेख में उसका लालन पालन किया गया था। আপনার ওচৰত আছে নেকি বগা কাপোৰখন? ইয়াত নাথাকে আগে কেমন আগে মাথার চ্যানেল ঢুকাইছো না আমি চ্যানেল আছে চ্যানেল ও বুঝছে ওটাও না ওটাও महिला के पति दिलीप देवराय तथा श्रीमती जयश्री देवराय ने इस बच्चे को 3 दिन के उम्र में अपने घर लाए थे और पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन एकाएक किसी मुद्दे को लेकर त्रिदीप देवराय ने अपने ही माता का गला दबाकर हत्या कर दिया, जिसके चलते पूरे इलाके में सनसनी का माहौल बना हुआ है और आवासीय क्षेत्र के लोगों के बीच दुखद माहौल मंडरा रहा है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई के लिए अपने जिम्मे में लिया है। बहरहाल इस वारदात के चलते पूरे इलाके में शोक की माहौल देखने को मिल रही है। আজকে সকালে তারা বাসার মালিকে আমার ফোন করিয়া কইছে যে মাসির দরজা খুলেন না, মাসি যেটা কোনো গেছেন। তা আমি বলছি যে না গেলে তো আমার কাছে আমার ঘরের চাবি রেখে যায়, আমি খবর লইলাম। তখন আমি মাসিমণির মোবাইল নাই, বর্তমানে মাসিমণির মোবাইলটা আমার মশত্ব ভাই ইউজ করে। তো আমি তার নাম্বারে ফোন করছি 2বার, তাই ও ওয়েটিংয়ে পাইছি, এ কল ব্যাক করছে না। তা আমার লাগাবার চাই আমি হাঁটিয়া গেছি, গিয়া দেখছি দরজা লাগাইল অবস্থায় আমি তারা ডাকছি, হে বাইরেছে, বাইরিয়া হে আবার ভিতরে ঢুকে গেছে, দরজা খুলছে না। এরপরে আমি তারা বহুতবার ডাকছি, এরকম করতে করতে 10 মিনিট গেছে, আমি ডাকি হে কোনো আওয়াজ করে না, হে দরজা খুলে না। লাস্টে যখন আমি খুব গরম হয়েছি তখন হে দরজা খুলছে। দরজা খোলার পরে এরপর মার্কেটে হয়েছে, আমি গেছি গিয়া দেখছি যে আমার মাসি তার ঠাকুরঘরও পড়া। আমি বলছি কেন কিটা হয়েছে, দেখছি জিব্বা বাইর করা আর শ্বাস পড়েন না, আমি নাকে হাত দিয়ে দেখছি শ্বাস পড়েন না। তখন আমি বলছি হে আমার একটা জানলা দেখে বলছে যে এই জানলার মা ফাঁসি লাগছে, কিন্তু জানলার যে একটা হাইট, মাসি যদিও শর্ট সাইজের, কিন্তু জানলার যে হাইট এটার মধ্যে যদি মাসি ফাঁসি লাগতেও চায় পারতো না, কারণ এটা মাসির কোমর থেকে একটু উঁচা জানলাটা, এটা একদম নিচা জানলা। এরপরে আমি সবরে ফোন করছি, ফোন করে যখন আমি এবার ঘরে ঢুকছি তখন দেখছি হে বডিটা টানিয়া আরেকটা রুমে আনছে। এরপরে আমরা থানাত খবর দিছি, পুলিশ আইসে তারা অ্যারেস্ট করছি। আচ্ছা, তার আর ছেলে ভাই বোন আছেন না, হে একলাই হেড অফটে। তার বয়স যখন 3 দিন না 4 দিন তখন তার বাবাই অ্যাডপ্ট করছে, যদিও এটা লিগেলি অ্যাডপশন হয়েছে না, এটা একটা 13 ইঞ্চি কাগজের মধ্যে অ্যাডপশন হয়েছে। তার মায় কোনো অ্যাডপ্ট করছে না, বাবাই অ্যাডপ্ট করার পরে মা বাউন্ড হয়ে গেছে গিয়া। যখন একটা ছোটো বাচ্চার মুখ যখন দেখছে তখন মা কইছে ঠিক আছে আমি পালমু। এরপর থেকে হে মাসির লগেই থাকে। আচ্ছা, এই জায়গায় তারা ভাড়া থাকে? হ্যাঁ, এই জায়গায় তারা 2017 ইংরেজি না 17 বা 16 ইংরেজি থেকে ভাড়া। মূল বাড়ি কোন জায়গায়? মূল বাড়ি হলো মেশোর মূল বাড়ি হলো দুয়ারবন। আচ্ছা, আর তার স্বামীর বাড়ি? স্বামীর বাড়ি। আচ্ছা, আর তান বাড়িটা কোন জায়গায়? তান বাবার বাড়ি যে? তান বাবার বাড়ি হলো মডেল কলোনি, वार्ड नंबर 3, हाईलैंड। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। त्रिपुरा राज्य के दक्षिण बिलोनिया क्षेत्र में
कांग्रेस तथा दूसरे राजनीतिक नेताओं पर कई आरोप प्रत्यारोप के चलते मामला दायर कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके चलते भाजपा शासक दल के ऊपर विभिन्न राजनीतिक संगठन तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में केवल कई महीने बाकी हैं और इसी दौरान सभी स्तर के कार्यकर्ताओं ने एक मंच पर जुटकर भाजपा दल को क्षमताच्युत किए जाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। सत्य की आड़ में भाजपा अपने मनमर्जी जैसा शासन अभियान चला रहा है, जिसके चलते कई लोग बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। कई राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जी केस के जरिए भी कुछ लोगों को कानून के हवाले कर दिया गया, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जल्द से जल्द इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई कर आरोपियों को निश्चित रूप से छोड़े जाने का मांग करते हुए कांग्रेस, CPIM तथा दूसरे कई संगठन कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विक्षोभ कार्यसूची पालन किया। প্রত্যাহার করতে হবে, গুন্ডাদের আক্রমণকারীদের গ্রেফতার করতে হবে, গুন্ডাদের গ্রেফতার করতে হবে, নেতাদের মিথ্যা মামলা ফাঁসানো হলো কেন পুলিশ প্রশাসন জবাব চায়। মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, যুব নেতাদের উপর মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। আন্দোলন নইলে ঘেরাও, নইলে ঘেরাও, যুব নেতাদের মিথ্যা মামলা থেকে প্রত্যাহার করতে হবে। এটা উনি ইনভেস্টিগেশন করবেন বলেছেন এবং ইনভেস্টিগেশন করে উনি নিজে ইনভেস্টিগেশন করবেন এবং সত্যি কথা বলছি এসপি সাহেবের ভূমিকা দেখে আমরা খুশি। আমাদের আইনের প্রতি বিশ্বাস ছিল, আছে, আর এসপি সাহেবের প্রতি আমাদের বিশ্বাস নতুনভাবে অনেস্টলি বলছি সেটা আমাদের যাচ্ছে। আমাদের বিশ্বাস এসপি সাহেব নিজে ইনভেস্টিগেশন করে যেটা বলেছেন আমাদের কর্মীদের, আমাদের নেতাদের উপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার। আজকে মূলত এই বিক্ষোভ কর্মসূচি কিসের জন্য? আপনারা জানেন আমাদের যুব নেতাদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে, সেই মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে এবং সুমন দেবনাথ যে এই জেলার যুব মোর্চার সভাপতি, তার নেতৃত্বে আমাদের যুব কংগ্রেসের নেতাদের উপর আক্রমণ হচ্ছে, এই জেলায় অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে, প্রতিটা কংগ্রেস কর্মীদের উপর, বিরোধী দলের নেতাদের উপর, কর্মীদের উপর আক্রমণ হচ্ছে এবং ওই মহিলাকে শ্লীলতা হানি করা হয়েছে। এই তাদেরকে গ্রেপ্তারের দাবিতে আজকে আমাদের এখানে ঘেরাও। धोलाई विधानसभा केंद्र के 559 नंबर सरसपुर LP स्कूल भांगा के प्रधान शिक्षिका बेबी पाल के ऊपर कुछ अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला किया। सूत्र के अनुसार स्कूल के कुछ गतिविधियों को लेकर कुछ शिक्षक के साथ गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई को अंजाम दिए जाने पर आखिरकार उन पर हमला किया गया। सूत्र के अनुसार कुछ आपसी रंजिश के चलते उन पर हमला किया गया। हालांकि इस परिवार के साथ किसी का कोई लेन देन नहीं था, ना ही कोई वारदात या कोई वाकया या फिर कोई दुश्मनी रहने की बात है। एकाएक किस लिए बेबी पाल के ऊपर से जानलेवा हमला किया गया, मुद्दे पर लोग चिंतित हैं और इस संदर्भ में उनकी पति मलय कुमार दास ने थाने में एक FIR दर्ज किया है। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान पीड़ित परिवार सदस्यों के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए और कानून से न्यायिक इंसाफ का गुहार भी लगाया।
আমার মিসেস বেবি পাল তাই এইদিকে আইসিনি তোরা দেখছনি তারা না করছে তারপরে আবার এখান থেকে সব মানুষ আবার ঘুরিয়া ওই যে টিল্লাটা নিচে আমি নামাইয়া দিছি সকালে ওই টিল্লা সম্পূর্ণ আমরা খুঁজিয়া না পাইয়া তারপরে হাতের ডাইন দিকে একটা ছোট রাস্তা টিলার উপরে উঠছে জঙ্গলের মধ্যে মানে স্কুলে যাওয়ার রাস্তা কি দুটো রাস্তা না একটা রাস্তা? না একটা রাস্তা আরেকটা রাস্তা আছে ওই রাস্তায় জল থাকায় ওই রাস্তায় কেউ যায় না ওইদিকে যায় আর ওই যে রাস্তাটা ওটার থেকে ছোটো একটা রাস্তা এটা পাড়ের দিকে উঠছে গিয়া ওই রাস্তা একটা দেখিয়া সবাই ওই রাস্তা দিকে গেছে যাওয়ার পরে কিছু জায়গায় যাওয়ার পরে তার সঙ্গে যেটা ব্যাগ আছিল ওই দিনের মিড ডে মিলের মেনু ডিম আছিল ডিম আর আলু ওই ব্যাগটা দেখা গেছে এখানে রাস্তার মধ্যে পড়িয়া রয়েছে ওইটা দেখে সবে বা আমিও সন্দেহ করছি যে ওই রাস্তা দিকেও নিয়ে গেছে বা তাই গেছে তো আরও একটু জায়গা যাওয়ার পরে দেখা গেছে তাই রাস্তার মধ্যে শুইয়া রয়েছে মুখটা কান অন্য দিয়েই ডাকা লম্বাইয়া রয়েছে অজ্ঞান অবস্থায় তারপরে ওখানে গ্রামের মানুষ তারা মেইন উদ্দেশ্য কি আসলে কোনো জানা গেছে নেই এখনো? এটা তো ভালো করে বা কোনো লুটপাট করার লেগে লুটপাট কি তার গলাতে একটা চেইন আছিল ওইটা খালি পাওয়া গেছে না তার মোবাইল সব স্ক্রিনারে পড়িয়া রয়েছে সব। স্কুলের নামটা কি? 559 নম্বর সরসপুর এলপি। কত বছর থেকে তাই এখানে মানে চাকরিটা করলেন? এখানে 2013 ইংরেজি থেকে এখানে ওই স্কুলে আগে কোনো কিছু ফ্যামিলি মানে কোনো কেউ দুশ্মনী বা কোনো কিছু? না, আমরাও ফ্যামিলির সঙ্গে কেউ দুশ্মনী নাই। তাই যখন একটু জ্ঞান হওয়ার পরে তাই ওটাই কইছে যে যখন তাকে মারা ধরা করছে তখন কইছে যে এখন তোমার স্কুলের প্রেসিডেন্ট মেম্বার এরা ইয়ে বাঁচাও এরকম কইছে তোরা? ওইরকম কইছে। কতজন মানুষ মানে জানা গেল কয়জন মানুষ হামলা করছে তার মধ্যে অ্যাটাক করছে? তাই কইছে যে 3 জন মানুষে পিছন দিক থেকে তাকে ধরছে তার অন্য দিয়া তার চোখ মুখ ওইটা বেড়াইয়া পিছন দিকে টানিয়া তাকে ওই জায়গা দিকে নিছে। এটা পুরো খাড়া টিলার মতো জায়গা। তো বর্তমানে আপনি এফআইআর করছেন নাকি? দলাই থানাতে এফআইআর করছি। বা আগে কোনো কিছু এমনি থানাফে কোনো কেউ অ্যাটাক করছিল? না, এরকম কোনোদিন হয়েছে না, ফার্স্ট টাইম। তাই না আরও ভিতরের স্কুলেও চাকরি করে আইছে কিন্তু ওখানেও কোনোদিন তার উপরে এরকম কিছু হয়েছে না। আর ওই স্কুলেও কোনো সবাই ভালো পায় তার। স্যার বর্তমানে এখন অসি স্যারাই কি করছেন মানে কেসে তাই কালকে তাই নিজে আবার দেখাইয়া নিছেন নিয়ে স্টেটমেন্ট নিছেন তারপরে সন্ধ্যায় খবর পাইছি তাই নিজে ইনভেস্টিগেশন করার লাগে নিজে আইছেন স্পটে। उत्तर पूर्वांचल के जाने माने पत्रकारिता से जुड़े संगठन मीडिया एसोसिएट्स ऑफ असम के कार्यकर्ताओं की ओर से 9 सितंबर को शिलचर के नवनियुक्त पुलिस सुपर नोमल महता को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। मीडिया एसोसिएट्स ऑफ असम की ओर से इस दिन दोपहर 2 बजे शिलचर के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में यह संबर्धना कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में संगठन के सभापति मणिभूषण चौधरी तथा संपादक संजीव सिंह व दूसरे कार्यकर्तागण मौजूद थे। इस दिन के कार्यक्रम में संगठन के संपादक मणिभूषण चौधरी ने पुलिस सुपर नोमल महता को एक किताब तथा उत्तरीय प्रदान कर सम्मानित किया। तत्पश्चात नॉर्थ ईस्ट न्यूज बांग्ला के ब्यूरो चीफ श्रीवास दास ने एक पुष्प तोड़ा प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। सूत्र के अनुसार इस दिन के इस कार्यक्रम में दूसरे हस्तियों के साथ साथ संगठन के वरिष्ठ सदस्य तथा कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। गौरतलब है कि पुलिस सुपर होने के साथ साथ पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं के साथ जुड़े एसपी नोमल महतो बराघाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने व्यक्तित्व हैं। इस दिन इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफ़ी खुशी की माहौल देखने को मिली। काफ़ी देर तक पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर अपने अनुभवों का बखान किया और पत्रकारिता को एक अहम तौर पर सामने रखकर लोगों को हर प्रकार की सहयोगिता प्रदान कर तथा न्यायिक इंसाफ दिए जाने के साथ साथ सुचारू रूप से स्वस्थ पत्रकारिता किए जाने के लिए सभी को प्रेरित किए। इस दिन के कार्यक्रम में संगठन की ओर से मणिभूषण चौधरी
श्रीवास दास, अजित पाल, सूरजीत चक्रवर्ती, दीपजय चक्रवर्ती, रमीजुद्दीन, हिमुदे, सपन राय, शेखर दास व दूसरे कार्यकर्तागण मौजूद रहकर कार्यक्रम को सफल बनाया। आखिरी चरण में इस कार्यक्रम को लेकर कई पहलुओं पर पुलिस सुपर ने आलोकपात किया और पत्रकारों को सही तौर पर पत्रकारिता किए जाने के लिए प्रेरित भी किए। শিলচরের পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার খুশিতে মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন অফ আসামের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধেয় নোমাল মাহাতো মহোদয়কে আন্তরিক অভিনন্দন। আপনার বর্ণময় জীবন ও কর্মময় প্রচেষ্টার ধারা আজীবন অবিরত থাকুক, এটাই পরম পিতার কাছে প্রার্থনা। সকল সদস্যদের পক্ষ থেকে সম্পাদক সঞ্জীব কুমার সিং, সভাপতি মণিভূষণ চৌধুরী। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। समाचारों के अगले चरण में समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।